मोदी दे आण तक ये सारे आर्ट ऑफ लिविंग दा श्री 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 रवि शंकर और वो भैंगा जिहड़ा है रामदेव जिहड़ा फ्रॉड जिही सुआह भी बेची जांदा उहनूं केसर ते फलाना दस के ते नाल योगा दा भी अपना दा नाम ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ UN ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਫੈਬਰਰੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ ਦੈਟ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਯੋਗਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਹੈਲਥੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਣਾ पतंजलि ने योगा दिता हठ योग का हिस्सा है और इसनूं गुरु साहब ने नकारिया होया एक्सरसाइज नहीं है ये ओम नमो शिवाय दे नाल जुड़िया होया और सारा ये हठ योगा का हिस्सा है जिहड़ा कि हिंदू स्पिरिचुअल जिहड़ा वो वे है उस दे विच खिंचिया जांदा तुहानूं इस बदलती दुनिया विच तुसीं पिछे ना रह जाओ हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि अकाल तख्त साहिब दे एक्टिंग जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज वालों स्पष्ट ऐलान किया गया है कि योगा नाल सिक्खी का कोई संबंध नहीं है और गुरुद्वारियां विच योग सैशन लाने सिक्खी दे मीरी पीरी दे सिद्धांत की घोर उलंघना है। सो असी जथेदार साहिब दे इस मजबूत स्टैंड की जिहड़ी है मजबूत जिहड़ी है ਆਪਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ नींह पत्थर रखा जिस सच हक इंसाफ का तख्त स्थापित किया और जिस दिल्ली के उस वेले के तख्त तो भी 2 फुट उच्चा रखा गया सी कि वेले दीयां हुकूमतां आउंदियां जांदियां ने लेकिन ये अकाल का तख्त है और इत्थों हमेशा सच का जिहड़ा है वो पहरेदारी की जाएगी। ये कोई शक नहीं है कि मुगलों के वेले उन्होंने इस दे नूं कैप्चर किया इस प्लेस नूं मसा रंगड़ आके बैठ गया फिर सिख राज जाण तो बाद अंग्रेज़ जिन्होंने टेक ओवर किया डायरैक्टली दरबार साहब बाबा अटल और तरन तारण का प्रबंध बाकी गुरुद्वारे महंतां दे हवाले कर दिते इत्थे सीधा उन्होंने सरबराह बिठा के सीधा कंट्रोल किया और वही रीज़न सी कि जनरल डायर नूं सिरोपाओ भी दिता गया लेकिन उस तो बाद कौम ने 1920 जदों अकाल तख्त दे अपने मरकज़ दे उत्ते इकट्ठे हो के जिहड़ी गुरुद्वारा सुधार लहर विढ़ी तो फिर असी देखते हैं कि 1925 तक पहुँचते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रूप च सिख इतिहासक गुरुद्वारियां दा जिहड़ा प्रबंध है वो श्रोमणी कमेटी दे कोल आया और उस पीरीयड च भी जिहड़ा उहदे प्रव्यू दे विच जां उस दी जुरिस्डिक्शन च अकाल तख्त नहीं सी इंडिपेंडेंट सी बट हौली हौली 1950-60 तक पहुँचते हैं अकालियां नूं भी लगा कि भाई असी हुण गवर्न करना है तो अकाल तख्त अपनी वक्री होंद रखता सो उन्होंने अकाल तख्त का जथेदार नॉमीनेट करन जां ये कह लो भी एक ढंग नाल अपना इंपलॉई बना लिया और जिहड़ा नॉमीनेट करना जां उन्हां नूं कढण दा हक श्रोमणी कमेटी दे कोल है। हालांकि रस्मी तौर दे उत्ते कीता जांदा सी कि जी तुसी बाकी जथेबंदियां निहंग जथेबंदियां सेवा पंथी उदासी निर्मले सारे जिहड़े ने आके दस्तार भेंट करदे सी जदों दस्तारबंदी हुंदी सी दस्सण दे लई कि भी ये रिप्रजेंट करदे लेकिन इस सब दे बावजूद और असीं ये देखिया कि पिछले पीरीयड दे विच भी किवें
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੀਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਔਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਗਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਮੈਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਮਦਰ ਧੁਨ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਭਜਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਯੋਗਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟਰ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60-70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਯੋਗੀ ਆਏ, ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਵੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਭੈਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੀ ਸੁਆਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ। ਇੱਥੇ UN ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਦੈਟ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਯੋਗਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ
ਹੈਲਥੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗਾ ਕੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਉਹਦੇ 8 ਅੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬੋ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵੇ, ਤੋ ਵੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਨਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ, ਘੋੜੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਤਕਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਛੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਠ ਯੋਗਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੋ, ਸਿੱਖੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫਾਰ ਯੋਗਾ ਸੇਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ that yoga has no place in Sikhism. He advised Gurdwara managements not to permit yoga sessions on Gurdwara premises including langar and diwan halls. ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਚਰ ਔਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਯੋਗ ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਊਐਵਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਆਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ and physical postures in langar halls or diwan halls are not in accordance with Sikh principles। कि भाई ये बिल्कुल सिक्खी सिद्धांतां दे खिलाफ है। और उन्होंने कहा भी गुरुद्वारे सतगुरु ने बनाए ने, ये जिहड़े साडे लई गुरबाणी और शब्द ये प्रमुख है। nothing is superior to गुरबाणी for a Sikh। instead of immersing themselves in गुरबाणी, innocent people are being drawn towards yoga practices inside Gurdwara। A Gurdwara is meant to connect devotee with the divine word, not to become a venue for yoga। Gurdwara
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, 2 ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਔਰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਰੀ ਵੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ not to allow yoga programs in ਗੁਰਦੁਆਰਾ premises। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਮਸਟ ਰਿਮੇਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ religious practices. Physical exercise may be done at home, but permitting yoga in gurudwaras is not supported by Guru Ji। ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਲਟਕ ਲਓ, ਬਾਂਹ ਤੋੜਾ ਲਓ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।